देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए। भल लगिले यहाकु लाइक और शेयर निश्चय करिवे। नंबर 1 बढ़िला मिशन शक्ति सपोर्ट स्टाफଙ୍କ प्रोत्साहन राशि। मिशन शक्तिर कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ मानकर प्रोत्साहन राशि वृद्धि करिसंती राज्य सरकार। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक काली करिसंती एही घोषणा। यह द्वारा मिशन शक्तिर 59,509 जन कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ उपकृत हेबे। मिशन शक्ति रे कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି एमबीके, सीआरपी, सीएम, बैंक मित्र, प्राणी मित्र, कृषि मित्र और जीविका सहायिका। एमबीके बैंक मित्र जीविका सहायिका माने मासिक प्रोत्साहन राशि बाबद को 6,750 टंका पाउथिले, एबे एहाकु 10,750 को वृद्धि करा जाइछि। कृषि मित्र और प्राणी मित्र माने मासिक 3,750 टंका पाउथिले। सरकारक नुआ घोषणा अनुसार एबे मासिक 6,250 टंका पाइबे। सेहीपरि सीआरपी सीएम माने मासको 3,600 टंका परिवर्ते 6,100 टंका पाइबे। से माने एही वर्धित प्रोत्साहन राशि पिछला भावे 2023 अक्टोबर मासरू पाइबे। नंबर 2 राज्य कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। सबु स्नातक स्नातकोत्तर पिलांकु मिलिबो छात्रवृत्ति। राज्य कैबिनेट बैठक में शनिवार संध्यार 17टी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग 3टी प्रस्ताव मंजूरी मिली। बैठक में राज्यर समस्त यूजी अर्थात स्नातक और पीजी अर्थात स्नातकोत्तर पिलांकु नुआ ओ छात्रवृत्ति मिलिबो बोली मध्य निष्पत्ति होईछि। पूर्वरु केवल उच्चशिक्षा विभाग अधीन यूजी पीजी पिला एही वृत्ति पाउथिले, एबे अन्य विभाग कृषि संस्कृति विभाग अधीन रे थिबा पिला मध्य पाइबे। राज्य सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों दरमारे परिवर्तन आनिछंती। एलिमेंटारी शिक्षक कैडर पुनर्गठित हेबो। सेहीपरि ढेंकानाल बिराशाला रे स्थापन हेबो बिजू पट्टनायक एविएशन सेंटर। एठारे विमान चलन सह संपृक्त प्रत्येक अंशीदार विभाग कर्मचारी को प्रशिक्षण दियाजिबो। नंबर 3 खोलिला विश्वर सबुठु लंबा टनेल उद्घाटन कले मोदी। खोलिला विश्वर सबुठु लंबा टनेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली विश्वर सबुठु बड़ बाइलेन सेला टनेल को उद्घाटन करिसंती। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर रे एक कार्यक्रम रे जोगदेई प्रधानमंत्री एहार उद्घाटन करिसंती। सेला टनेल समुद्र पतनरु 13,000 फुट ऊपर निर्माण करा जाइछि। एहा द्वारा चीन सीमा ताइवान को अति सहजरे पहुंची हेबो। एलएसी अति निकट को जीवासीवा सहज हेबो। एही टनेल अरुणाचल प्रदेश आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बुस्टर भड़ी काम देबो। एथिसह भारतीय सेना पई मध्य एही टनेल बेस सहायक हेबो। नंबर 4 सहरांचल गरीबों पई उद्घाटित हैला नीलमाधव निवास योजना। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक काली नीलमाधव निवासर लोकार्पण करिसंती। एही अवसर में से कहिसंती आम पई जमी अपेक्षा लक्ष्य अधिक गुरुत्वपूर्ण। सहर रे केही झुंपड़ी घरे रहिबे नाही। एथिपई आवास योजना जरिया रे फ्लाट प्रदान करा जाउछि। भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर रे एही नीलमाधव निवास निर्माण होईछि। सूचनायोग्य राज्य सरकार बस्ती बासिंदा पई स्मार्ट सिटी रे आवास स्कीम रे घर जोगौछंती। एही क्रम रे नीलमाधव निवास रे 1200 घर निर्माण हेउछि। प्रथम पर्याय रे 960 टी गृह शेष होइथिबा बेले सेथिरु काली मुख्यमंत्री 455 बस्ती बासिंदा को घर हस्तांतर करिसंती। प्रति परिवार को 275 स्क्वायर फुट रो एक घर प्रदान करा जाइछि। पाणीपाग सूचना राज्य रे 11 रु बढ़िबो ताती। आगामी 11 तारिख रु परवर्ती 3 दिन मध्य राज्यर अनेक स्थान में दिनर सर्वाधिक तापमात्रा 4 रु 6 डिग्री जाए वृद्धि होबार संभावना रही। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु एने ट्वीट करी सूचना दिया जाइछि। सेहीपरि आज 11 तारिख पर्यंत राज्य में किछि स्थान में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। दक्षिण उपकूल ओडिशार जिलागुड़िक सहित कटक, कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, बलांगीर, बौद्ध और नवरंगपुर में गोटे व 2टी स्थान में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। 10 तारिख सकाळ 8:30 रु 11 तारिख सकाळ 8:30 पर्यंत कोरापुट, गजपति, रायगड़ा, मालकानगिरी और नवरंगपुर जिलार गोटे व 2टी स्थान में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। नंबर 6 कथाशिल्पी डॉक्टर अर्चना नायक पाइबे साहित्य भारती सम्मान। कथाशिल्पी डॉक्टर अर्चना नायक 29तम साहित्य भारती सम्मान ग्रहण करिवे। कटक कला विकास केन्द्र ठारे आसंता एप्रिल 7 तारिख रे आयोजित होगा कार्यक्रम रे से ई सम्मान ग्रहण करिवे। एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भावे जोग देबे सुप्रीमकोर्टर पूर्वतन मुख्य विचारपति जस्टिस दीपक मिश्र। डॉक्टर अर्चना नायकंक कृति मध्य सीता, राणी, श्यामवती, केते दृश्य, अन्य नायिका, श्रमणर पृथ्वी, साखी ठाकुराणी, भूल ठिकाणर चिठी, सात दीपर सकाळ, ओडिया काव्य शिव, स्वप्न, गोधूड़ी प्रभृति उल्लेखनीय। नंबर 7
ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକକାଳୀନ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା। ଓଷ୍ଟା କଲା ବିରୋଧ। ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକକାଳୀନ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା। କାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଏକକାଳୀନ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକକାଳୀନ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା। ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅବସର ବେଳେ ଏକକାଳୀନ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବସର ବେଳେ ଏକକାଳୀନ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସେହିପରି ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମଦ୍ରାସାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅବସର ବେଳେ ଏକକାଳୀନ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଓଷ୍ଟା ବିରୋଧ କରିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଓ ବିକୃତ ମାନସିକତା ବୋଲି କହିଛି ଓଷ୍ଟା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି କରିଛି ଓଷ୍ଟା। ଆସନ୍ତା 11-12 ତାରିଖରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରି ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସଂଘ ନେଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୋ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ। ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ମୋ ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉଭୟ ସହରରେ କାଲି 15ଟି ଲେଖାଏଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ହୀରାକୁଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ମୋ ବସ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ କ୍ୟାସ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ମୋ ବସ୍ କାର୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ପେ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସହାୟତା ନିଆଯିବ, କହିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପଶାୟତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଓ ଏହାର ମରାମତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପଶାୟତ କହିଛନ୍ତି, ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 1978 ମସିହା କରାଯାଇଥିବା ଗଣତି ତାଲିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ସେ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଗଣନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ରହିବ। 1978 ମସିହାରେ ଗଣତି ପାଇଁ 4 ମାସ ଲାଗିଥିଲା। 1985 ମସିହା ପରଠୁ ଆଉ କିଛି ଗଣନା ହୋଇନି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଗଣତି ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସହାୟତା ନିଆଯିବ। କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅରୁଣ ଗୋଏଲ। ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଏନେଇ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଗୋଏଲ। ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରରେ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ରାଜୀବ କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବା ECI ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅରୁଣ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବା EC ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କମିଶନର ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଅରୁଣ ଗୋଏଲ ଇସ୍ତଫା ପରେ 2ଟି ଯାକ କମିଶନର ପଦ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। କମିଶନରେ ଏବେ କେବଳ ରାଜୀବ କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ 55,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାଲି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 55,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30ଟାରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଟାନଗରରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ବିକଶିତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସେଲା ଟନେଲକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉନ୍ନତି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ସିକିମ୍ ଓ ତ୍ରିପୁରା ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 55,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକାଧିକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ, ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 1294 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 1294 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନବନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ବରେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ବୋଲ ମାନୁନି ସୁନା ଦର 65,000 ପାର।
ବୋଲ ମାନୁନି ସୁନା ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଉପର ମୁହାଁ। ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର 3,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏବେ ସୁନାକୁ କିଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଛୁଇଁବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲେଣି। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା 10 ଗ୍ରାମକୁ 65,350 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ ବି 60,000 ଡେଇଁଲାଣି। ସପ୍ତାହକ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 57,600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଆଜି 60,600 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁନାର ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ଦର ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ନମ୍ବର 14, ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ହୋଇପାରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୋମବାରଠାରୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିବ ତାହାର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏନ୍ଡିଟିଭିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗସ୍ତ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆକଳନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କମିଟିକୁ କହିଥିଲା। ନମ୍ବର 15, ଝିଅକୁ ପିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ଉସ୍କେଇବା ଏକ ଅପରାଧ, କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଝିଅକୁ ପିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ଉସ୍କେଇବା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ମାମଲାର ବିଚାର ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୂରତା ବର୍ଗରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ବିଚାରପତି ସିଲ୍ ନାଗୁ ଏବଂ ବିନୟ ସରାଫଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ପିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ଉସ୍କେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାଧ ବର୍ଗରେ ଆସିବ। ପରିବାର କୋର୍ଟ ଝିଅକୁ ସ୍ୱାମୀ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନିନଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଝିଅ ସହ ଭେଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ନମ୍ବର 16, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସଚିବାଳୟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳ ସ୍ଥିତ ସଚିବାଳୟରେ କାଲି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସଚିବାଳୟର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରେ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ବଲ୍ଲଭ ଭବନ ନାମରେ ନାମିତ। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସଚିବାଳୟ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବି ଅବସ୍ଥିତ। ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। ନମ୍ବର 17, କେନ୍ଦ୍ରର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ନକଲି ମନରେଗା କାର୍ଡ କରିଛି ଟିଏମ୍ସି, କହିଲେ ମୋଦି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ସେତିକି ଜୋରଦାର ହେଉଛି। କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କ୍ଷମତାସୀନ ଟିଏମ୍ସି ଉପରେ ମନଇଚ୍ଛା ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ରର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିଏମ୍ସି ନକଲି ମନରେଗା କାର୍ଡ ତିଆରି କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିବା ଟିଏମ୍ସି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଦଳ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18, ହିମାଚଳ ସଙ୍କଟ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କଂଗ୍ରେସର 6 ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସମେତ 11 ବିଧାୟକ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କ୍ଷମତାସୀନ କଂଗ୍ରେସରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସଙ୍କଟ ଟଳିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହର୍ଷ ମହାଜନଙ୍କୁ ଜିତେଇଥିବା କଂଗ୍ରେସର 6 ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ଏବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ 3 ସ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ଭବତଃ ବିଜେପିର 2 ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳ କଂଗ୍ରେସରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ 11 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବସ୍ କାଲି ସକାଳେ ଋଷିକେଶର ତାଜ୍ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଟେଲରେ ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19, 2,000 କୋଟିର ଡ୍ରଗ୍ସ ରାକେଟ୍ ମାମଲାରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା। ଡ୍ରଗ୍ସ ରାକେଟ୍ ମାମଲାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା। ଦେଶ ବାହାରକୁ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଜାଫର ସାଦିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 4 ମାସ ଧରି ସାଦିକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପରେ ଶେଷ ଶନିବାର ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ସିବି ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏନ୍ସିବି ସାଦିକଙ୍କୁ ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କର କିଙ୍ଗପିନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏନ୍ସିବି କାଲି ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 50 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏନ୍ସିବି ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ନେଇ ସାଦିକ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ନମ୍ବର 20, ଭୋକିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍, 5 ଜଣଙ୍କର ଗଲା ଜୀବନ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ୍ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଗାଜାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିନଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଯୋଗୁଁ ମନରେ କୋହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।
लोके खाद्य न पाई दिन दिन धरी भोकोपासरे पड़ी रहिछंती। भोकिलଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପକାଯାଉଛି। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ପକାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଜାର ଅଲ୍ ଶିଫା ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21 ଗାଡ଼ିରୁ ଜବତ ହେଲା 4000 କିଲୋ ସୁନା ଇଟା। ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ୱ ଗୋଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା DRIକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ବିହାରର ଗୟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଜୋନାଲ ୟୁନିଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ DRI PRU ଅଧିକାରୀମାନେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଗୟାରେ ଶେରଘାଟି ସ୍ଥିତ ସାବକଡ଼ା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଏକ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା SUVକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 4000 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ଇଟା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେଥିରେ ଯାଉଥିବା 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ସୁନାକୁ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ କୋଲକାତାରୁ ଗ୍ୱାଲିୟର ନିଆଯାଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 22 17+6+2 ଫର୍ମୁଲାରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି। ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଓ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଦଳ ସହ ମିଶି ବିଜେପି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଏଥର 17+6+2 ଫର୍ମୁଲାରେ ବିଜେପି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଓ ଜନସେନା ପାର୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ JSP ପ୍ରମୁଖ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏଭଳି କିଛି ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 6ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ JSP 2ଟି ଓ TDP ଅନ୍ୟ 17ଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 175ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ଓ JSP 30ଟି ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 145ଟି ଆସନରେ TDP ଏକା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 23 2019 ଫର୍ମୁଲାକୁ ରିପିଟ୍ କଲା DMK, କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଲା 9ଟି ଆସନ। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ MK ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ DMK ସହଯୋଗୀ କଂଗ୍ରେସ ସହ ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି। ତାମିଲନାଡୁର 9ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ ପୁଡୁଚେରୀର ଗୋଟିଏ ଆସନ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛି। 2019ରେ ମଧ୍ୟ DMK ସମାନ ରଣନୀତି ଆପଣେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। 2019ରେ କଂଗ୍ରେସ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ 10ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ 9ଟିରେ ଜିତିଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁରେ ମୋଟ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 39। DMK, VCK, MDMK ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ତାମିଲନାଡୁରେ CPIM, CPI, IUL ଓ KMDK ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ମେଣ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ହତ୍ୟା ଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ଫସି ଏକଦା ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ ପାକିସ୍ତାନର 14ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହୋଇଛନ୍ତି। 68 ବର୍ଷୀୟ ଜରଦାରୀ PPP ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ନୱାଜ PMLNର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଜରଦାରୀ 255 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ମହମ୍ମଦ ଖାନ 119 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 25 ପୁଟିନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁକ୍ରେନ। EU ମୁହାଁ ଆଉ ଏକ ଦେଶ। ରୁଷିଆର ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଣା ସାଥୀ ୟୁକ୍ରେନର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଏହି ଦେଶ ରୁଷିଆର ପାରମ୍ପରିକ ବିରୋଧୀ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏହି ଦେଶ ହେଉଛି ଆର୍ମେନିଆ। ୟୁର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ମେନିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆର୍ମେନିଆ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରାରାତ ମିର୍ଜାୟାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶ ୟୁର ସଦସ୍ୟତା ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ରୁଷିଆ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ଆର୍ମେନିଆ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନମ୍ବର 26 ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ କ୍ରିକେଟ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ଏକ ଇନିଂସ 64 ରନରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 4-1ରେ ସିରିଜ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 218 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ 103 ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ 110 ରନ୍ ସହାୟତାରେ 477 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଉଚିତ ମୁକାବିଲା କରିନପାରି ଇଂଲଣ୍ଡ 195 ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜୋ ରୁଟ୍ ସର୍ବାଧିକ 84 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 27 WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ। ଭାରତ 1 ନମ୍ବର, ବାଂଲାଦେଶ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 5 ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦଳ ହାରିଥିଲେ ହେଁ ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରି 4-1ରେ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ନେଇଛି।
मार्च 3 रे प्रकाश पाइथिबा WTC पॉइंट टेबुल रे भारतर पॉइंट 64.58% रहिथिला। दल 8 मैच रु 5 विजय हासिल करिथिला। एबे भारत पॉइंट 68.51% होई जाइछि। नंबर 28 बीसीसीआई रो बड़ घोषणा, टेस्ट क्रिकेटर हेबे आहुरी धोनी। धोनी हेबे भारत पई टेस्ट मैच खेलुथिबा क्रिकेटर। मिलिबो अधिक टंकर मैच फी, लक्ष कि 2 लाख नुहे। मैच फी व्यतीत सेमानकु 45 लाख टंका लेखाएं प्रोत्साहन राशि मध्य मिलिबो। काली इंग्लैंड को पंचम टेस्ट रे भारत गोटिए इनिंग्स और 64 रन रे हरैबा परे बीसीसीआई खेलाड़ींक पई बड़ घोषणा करिछि। बीसीसीआई पक्षरु क्रिकेटरंक पई टेस्ट क्रिकेट प्रोत्साहन योजना घोषणा करा जाइछि। अधिक संख्यार टेस्ट क्रिकेट खेलुथिबा खेलाड़ी को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान कराजिबो बोली बीसीसीआई कहिछि। गोटे सीजन रे जदि कोनोसी खेलाड़ी भारत पई 75% रु अधिक मैच खेलती ताहेले तांको मैच सह अतिरिक्त 45 लाख टंका लेखाएं मिलिबो। एबे बीसीसीआई जणे खेलाड़ी को प्रति टेस्ट मैच पिछा 15 लाख टंका लेखाएं देउछि। नंबर 29 100तम टेस्ट रे अश्विन को 9 विकेट, मुरली समकक्ष हेले। टीम इंडिया भेटेरान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन निजर 100तम टेस्ट रे 9 विकेट दखल करिसंती। इंग्लैंड विपक्ष पंचम टेस्ट रो प्रथम इनिंग्स रे 4टी और द्वितीय इनिंग्स रे 5टी विकेट नहीं इतिहास रचिछंती। 100तम टेस्ट रे सर्वाधिक विकेट नेबा घटना रे अश्विनी किंवदंती क्रिकेटर मुथिया मुरलीधरनक समकक्ष होई जाइछंती। अश्विनक भली मुरली मध्य तांकर 100तम टेस्ट रे 9टी सफलता पाइथिले। एही तालिकार तृतीय स्थान रे शेन वॉर्न रहिछंती। नंबर 30 विश्व रेकर्ड कले जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड टीम सबुठारु वयस्क तथा स्पीड स्टार हिमालय पाददेश अर्थात धर्मशाला रे नुआ रेकर्ड करिसंती। से विश्वर प्रथम द्रुत बोलर भावे टेस्ट क्रिकेट रे 700 विकेट दखल करिवार कीर्तिमान हासिल करिसंती। से भारत विपक्ष पंचम टेस्ट रो तृतीय दिन रे एही रेकर्ड रो अधिकारी होइसंती। तृतीय दिन रो चतुर्थ ओवर रे एंडरसन 700 विकेट माइलखुंट छुईंसंती। काली से कुलदीप यादव को आउट करिवा क्षणी टेस्ट क्रिकेट रे 700 विकेट अख्तियार करिथिबा खेलाड़ी क्लब रे प्रवेश करिसंती। तृतीय बोलर भावे एंडरसन टेस्ट क्रिकेट रो 700 विकेट दखल करिसंती। तांको उपरे केवल 2 जण स्पिनर मुथिया मुरलीधरन और शेन वॉर्न रहिसंती। विश्वर कोनोसी द्रुत बोलर एंडरसन भली टेस्ट मैच खेली नाहांती। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।